Good evening, dear students. Welcome back to Chemistry Kingdom YouTube channel. I am Mahesh Kote. So today onwards, I am going to discuss entire PUC, both first PU as well as second PUC chemistry on my channel. So if you want the entire coaching, every day I am going to upload one video at 7 p.m. on Telegram channel. So if you want to join the Telegram channel, the link is given in the description. Please go through that. Yes, without wasting time. So today we will begin with a chapter, haloalkanes and haloarenes. We will discuss each and every concept with comparative questions. Yes, so today's concept is introduction and classification of haloalkanes. We will discuss. Yes, without wasting time, let us start. Haloalkanes. Sir, what are haloalkanes are? And one more point, this year I am going to explain both in English as well as Kannada. Right? Yes. Halo means halogen. Alkane means hydrocarbons having general formula CnH2n plus 2. Halo means water. Halo means halogen. And halogen means water. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, like this. Alkanes. Alkanes means what, sir? Alkanes means hydrocarbons having general formula CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Sir, give an example, sir. See, if you take CH4, what is the name? Methane. C2H6, what is the name? Ethane. C3H8, what is the name? Propane. See, suppose if you write N is equal to 2, you double it. 6 plus 2. Are you getting around? 2 double it 4, 4 plus 2, 6. If you write 3 here, double it 6, 6 plus 2, 8. Like that. What these are? Alkanes. From alkanes, you remove H and add halogen. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ದೊಳಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಿತ್ತೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ರಿ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ, ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈ 1 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl. Not necessary you can use Cl, you can use Br, you can use iodine. Not necessary you can only replace 1 hydrogen, you can replace any number of hydrogen by halogen. ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು 1 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್? ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ 1 or more hydrogen atoms are replaced by halogen atoms. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಕಿತ್ತೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಆಲ್ಕೇನ್ ದೊಳಗೆ, ಅವತ್ತೇನಂತೇವ್ರಿ? ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ classification of haloalkanes. Haloalkanes ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, how they are classified, that we will discuss now. Based on number of halogen atom, haloalkanes are classified into mainly 3 types: monohaloalkanes, dihaloalkanes and polyhaloalkanes. Let us begin with first one, based on number of halogen atom. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ: monohaloalkanes, dihaloalkanes, polyhaloalkanes. So let us discuss first one, monohaloalkanes. Monohaloalkanes. Sir, mono andre enri sir? Mono andre ಒಂದು, halo andre halogen. They contain only 1 halogen atom. They contain 1 halogen atom. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅಲ್ಕೇನ್ ದೊಳಗಿಂದ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು 1 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ monohaloalkanes. Monohaloalkanes are haloalkanes in which 1 hydrogen atom is replaced by 1 halogen atom, or they contain 1 halogen atom. I hope you understood. Given examples are CH3Cl, correct? C2H5Cl, C3H7Br. See here, only 1 halogen atoms are present in each case. ಒಂದು halogen atom ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರೇನು? monohaloalkanes. Right? So second classification, that is dihaloalkanes. Second one, dihaloalkanes. Sir, di andre enri? They contain 2 halogen atoms. Contain 2 halogen atoms. 2 halogen atoms. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 2 halogen atom ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. So based on that, dihaloalkanes again classified into 2 types. First one, monohaloalkanes. Monohaloalkane.
sorry, dihaloalkanes again classified into two types. First one, geminal dihalide, and another one, vicinal dihalide. Sir, geminal andre ಏನು sir? Geminal andre both halogen atoms are attached to same carbon. Both halogen atoms attached to same carbon atom. Both halogen atoms are attached to same carbon atom. So vicinal means what? Halogen atoms are attached to adjacent carbon atom. Halogen atoms are attached to adjacent carbon atom. ಸರ್ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರ ಜೆಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ವೆಸಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಜು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಜು ಬಾಜು ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದರ ಅರ್ಥ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದಕ್ಕಂತಾರ ಜೆಮಿನಲ್. ಇನ್ನು ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ವೆಸಿನಲ್. I hope you understood. Dihaloalkanes again classified into two types, geminal dihalides, vicinal dihalides. Geminal andre dihaloalkanes in which both halogen atoms are attached to same carbon. Vicinal andre dihaloalkanes in which halogen atoms are attached to adjacent carbon. I hope you understood. Sir, give an example, sir, for both. Let us say the examples. See here, geminal, just I told, both halogen atoms are attached to same carbon. Vicinal means adjacent carbon, neighboring carbon. Sir, geminal dihalides are also called alkylidene halides, and vicinal dihalides are also called alkylene halides. Remember this point, most important. Common name in common system, geminal dihalides are called alkylidene, Lideny, Lidene, and vicinal dihalides means alkylene, Ylene. Sir, give an example, sir. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? ಎರಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನ? ಇಥೈಲಿಡೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸರ್, ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಥೈಲಿಡೀನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, halogen atoms are attached to adjacent carbon like this. So what is the name? Ethylene, E-N-E. What is the name? Ethylene chloride. Sir, IUPAC name bariri andra 1ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಏನು? 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್, 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್. ಇಲ್ಲಿ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್. I hope you understood. So this is regarding second one. First one, monohaloalkanes contain one halogen atom. This is dihaloalkanes contain two halogen atom. Now we'll talk about third one, polyhaloalkanes. Okay? Yes. Third one, polyhaloalkanes. Sir, what is the meaning of poly? Poly means many. One halogen, monohalo. Two halogen, dihalo. More than two halogen atoms are attached to carbon, then it is called polyhaloalkanes. Sir, give an example. CHCl3, CCl4, famous example. CHCl3 means what, sir? Chloroform, and this is called carbon tetrachloride. Tetra means 4, chloride means chlorine atoms are present. Sir, ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಈ ರುಮಾಲಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸುದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರುಮಾಲ್ ಕಸ್ತರದೇನೋ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಬೇಸುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. CHCl3. IUPAC ನೇಮ್ ಏನು? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ಇದ್ರದ IUPAC ನೇಮ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if only one halogen atom is present, monohalo. 2 halogen atoms are present, dihalo. More than 2 halogen atoms are present, polyhalo. In dihalo, again 2. Geminal dihalides, vicinal dihalides. Geminal ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
both halogen atoms are attached to same carbon. Geminal dihalides are also called alkylidene dihalides, alkylidene halides, most important. Vicinal dihalides means what? Halogen atoms are attached to adjacent carbon, side by side carbon, neighboring carbon. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಬಾಜು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರು ಆಲ್ಕೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಈಗ ಮೋನೋ ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ NCERT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ಗೆ 8 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So monohaloalkanes are further classified based on type of hybridization of carbon atom to which halogen atom is attached. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಅದರದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ monohaloalkanes based on hybridization of carbon atom to which halogen atom is attached. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೋನೋಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CX ಬಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು? sp3 ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2CX ಬಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CX ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್: ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CX ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ವಿನೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದದು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಮೂರನೇದು ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಂತಾರ ಪ್ರೈಮರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದೇ R ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದು 2 H. ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್? ಇಸ್ ಇಟ್ sp3? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ sp3. ಅದಕ್ಕೆ ಎದರೊಳಗೆ ಬಂತು? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CX ಬಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು R, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು R, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು H, ಈ ಕಡೆ X. ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ sp3? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ. 3 ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವುದೇ H ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು? ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು sp3 hybridized carbon which is primary, sp3 hybridized carbon which is secondary, sp3 hybridized carbon which is tertiary. ಸರಿ, sp3 hybridized carbon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೋ sp3 hybridized carbon. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3CX ಬಾಂಡ್ ದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಮುಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಈ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 3 ಇದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇದು
ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದೊಳಗೆ ಎರಡನೇದು. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದ? sp3cx. ಅದ್ರಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿತ್ತು? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3cx ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅದ್ರಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್, ಮೂರನೇದು ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್. ಸರಿ, ಅಲೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಅಲೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲೈಲಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಎಚ್ ಬರ್ರಿ. 2 ಮುಗಿದವು 2 ಎಚ್ ಬರ್ರಿ. 3 ಬಾಂಡ್ ಮುಗಿದವು 1 ಎಚ್. ಇನ್ನು 2 ಬಾಂಡ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಚ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್. ನಾವ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದಾವು. ಯಾವ್ದು? sp3. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. It is called allylic. Halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? halogen is attached to sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. That is called allylic. I hope you are getting. Allylic halides are haloalkanes in which halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. ಅಂದ್ರೆ sp3 hybridized carbon ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಾವ್ರಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು ಬೆಂಜೈಲಿಕ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? sp3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೆಂಜಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to benzene ring. Halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to benzene ring. Very important. Next to carbon carbon double bond allylic, next to benzene benzylic. I hope you understood. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ? sp3 ನೇ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ದಾಗ ಬಂದಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3cx ಬಾಂಡ್. ಒಂದನೇ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ? 3 ಇದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ರಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3cx ಬಾಂಡ್. ಎರಡನೇದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2cx ಬಾಂಡ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3cx ದೊಳಗ 3 ಇದಾವ. allylic, alkyl halide, allylic halide, benzylic halide. alkyl ಎರಡದಾಗ ಮತ್ತೆ 3 ಇದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. allylic ದಾಗೇನ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿದು? halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. benzylic ಅಂದ್ರ halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to benzene ring. ಇದು benzylic. ಇದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಗಿತ್ರಿ. ಏನು? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp3cx ಬಾಂಡ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2cx ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2cx ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ವಿನೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವಿನೈಲಿಕ್ ಹೆಲೈಡ್. ವಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲೈಲಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿನೈಲಿಕ್ ಏನ್ ಫರಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲೈಲಿಕ್ ದಾಗ ಏನಿತ್ತು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು? sp2. ಒಂದು ಎಚ್ ಇರ್ತದ, ಈ ಕಡೆ 2 ಎಚ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಏನು?
halogen is directly attached to carbon double bond. Carbon double bond. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ sp2 ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರ sp3, ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರ sp2, ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರ sp. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲೈಲಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ವಿನೈಲಿಕ್, ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಇದ್ರ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ. ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ರೀ, ಇದಕ್ಕ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು sp2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ halogen is directly attached to benzene ring. Halogen is directly attached to benzene ring. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ತಿಳಿದದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎಸ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದದ? ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, 100% ತಿಳಿತದ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಮುಟ್ಬೇಕಂತ. So that every student can get a benefit of it. Regarding comparative part of this one, in the next video we will discuss not only classification, in the next video we will discuss IUPAC nomenclature and common system nomenclature, and based on that how many questions they have asked in the last previous year NEET exam and which type of question they may ask in upcoming NEET and KCET exam. That we are going to discuss in the next video. ಕನಸುಗಳು ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿದರೆ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದಿನಾ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ.